जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रभु नंदकुमारो में स्वामी वृषभानु जा कृतार्थम न संशय। श्री वल्लभना सर्वे लाडीला वैष्णवनी मारा चाचाथी जय श्री कृष्ण। हवे वाला वैष्णव, आजना पुष्टि प्रसंग में आपणे श्री यमुनाजी छे ए आधिदैविक स्वरूपना दर्शन जीवने क्यारे थाय, एटले मतलब के जीवने यमुनाजीनुं क्यारे दर्शन थाय ते विषे आजना आपणे पुष्टि प्रसंग करीए। तो श्री महाराणी यमुनाजी आधिदैविक स्वरूपना दर्शन जीवने त्यारे ज थाय ज्यारे ते महाराणीजीना आठे ऐश्वर्यनो अनुभव करी सके। एटले यमुनाजीना दर्शन करवा माटे वाला वैष्णव आपणे एना आठ ऐश्वर्य आपणामां होवा एनो अनुभव करवो जरूरी छे, पछी मां यमुनाजी साक्षात दर्शन आपे छे। तो श्री महाप्रभुजीए पण यमुनाष्टकना 8 श्लोकोमां श्री यमुनाजीना 8 ऐश्वर्यनुं वर्णन कर्युं छे। ते आ प्रमाणे छे। जो हवे आपणे यमुनाजीना 8 ऐश्वर्य જોઈએ तो पेલું છે શ્રી यमुनाजी निज भक्तोने अलौकिक अष्टसिद्धिओનું दान करे છે, જેવી કે સાક્ષાત ભગવત સેવાપયોગી દેહની પ્રાપ્તિ કરાવી આપી અથવા ભગવાનની વિવિધ પુષ્ટિ લીલાઓનું દર્શન કરી શકવાનું સામર્થ્ય આપવું। એટલે પેલી ऐश्वर्य पेलू ऐश्वर्य अलौकिक ये है कि આપણે साक्षात भगवत सेवागी देह मळे। हवे बीजું ऐश्वर्य है कि श्री यमुनाजी पुष्टि जीवना भगवत भावने पण पुष्ट करे छे अने तेमने कृष्ण स्नेहरूपी भगवत भावथी संपन्न करे छे, एटले ए भावने पण पुष्ट करे छे। त्रीजुं छे पोताना आराध्य एटले इष्टदेव होय, सेव्य स्वरूप होय भगवान श्री कृष्णचंद्रनी साथे संबंध जोड़वामां पुष्टि भक्तोनी सामे जे जे प्रतिबंधो अथवा विघ्नो आवे ते बधाने श्री यमुनाजी दूर करे छे। जो આપણે જાણીએ કે ક્યારેક એક ફેમિલી હોય તો એક ફેમિલીમાં હસબન્ડ વાઈફ બે અલગ અલગ ધર્મના હોય છે, તો પત્નીને દુઃખ થાય છે કે હું મારો પુષ્ટિ ધર્મ પાડી નથી શકતી, હસબન્ડ સાથ નથી, પરંતુ यमुनाजी છે આ સઘળા સંકટો દૂર કરે છે અને બધાને પુષ્ટિમાં જીવ કરે છે। એટલે यमुनाजीને હંમેશા પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે બધાને ઘરને પુષ્ટિ જીવ બનાવવાની માં यमुनाजी આ પ્રાર્થના આપણી સાંભળે જ છે। એટલે તેઓ નિજ ભક્તોના एवा विघ्न दूर करीने तेमना चित्तने भगवत अनुभव करवा योग्य निर्मल बनावे छे। एटले ते भगवत सेवा वडे एवी मां यमुनाजी कृपा करे छे, तेने देवी जीव बनावी दे छे। हवे चौथुं ऐश्वर्य एटले के ईश्वरपणुं। ईश्वर परमेश्वरे पुष्टि लीलामां जे रूप अने गुणधर्म प्रगट कर्या छे ते बधा श्री यमुनाजीमां प्रगटपणे देखाय ज छे। यथा तेओ कृष्ण समान श्याम वर्णवाळा पण छे। तेओ कृष्णनी माफक जीवोनो उद्धार करवामां पण सक्षम छे। परिणामे जे जीवनो संबंध यमुनाजी साथे स्थापित थाय छे ते जीवनो संबंध श्री यमुनाजीना स्वामी एटले कृष्ण साथे आपआप थई जाय छे। जो वाला वैष्णव एकवार श्री आपणे यमुनाजीनुं रटण स्मरण करीए, भक्तिभाव करीए, पूजा अर्चन करीए तो यमुनाजीनी आपणी पर कृपा उतरे छे। तो यमुनाजीनी कृपा उतरता कृष्ण प्रभुनी कृपा आपआप आपणामां उतरे छे, कारण के कृष्ण पण श्याम वर्ण छे, यमुनाजी पण श्याम वर्ण छे અને કૃષ્ણ જીવનો ઉદ્ધાર કરે છે, यमुनाजी પણ ઉદ્ધાર કરે છે। આમ બંનેમાં સમાનતા જોવા મળે છે। એટલે શ્રી यमुनाजीની આપણે ભક્તિ કરીએ તો કૃષ્ણની ભક્તિ આપોઆપ આપણામાં આવી જ જાય છે। એટલે આ यमुनाजीના સ્વામી કૃષ્ણ આપણી પર કૃપા જ કરે છે। હવે પાંચમું છે કે કલિકાળના પ્રભાવથી ભગવત ભક્તોમાં જે દોષ એટલે આ દેશકાળના જે દોષ આવે છે તે બધા यमुना સ્મરણ માત્રથી જ અને સ્મરણ પાનથી જ દૂર થાય છે। અર્થાત જીવના એવા દોષોની નિવૃત્તિ કરવાનો ઈશ્વરીય ગુણ यमुनाजीમાં છે। એટલે यमुनाजी છે જીવના દોષો દૂર કરે છે। यमुनाजीને આશ્રય આપનારા છઠ્ઠું, यमुनाजीને આશ્રય આપનારા જીવને તે પોતાના સ્વામીનો પ્રેમપાત્ર બનાવી દે છે। એવા જીવોને તેઓ ભગવાનની નિકટ લાવી દે છે। તે એટલે સુધી કે કાળના પ્રવાહમાં વહેતા જીવોને કેવળ यमुना જળનું પાનો એટલે પૈપાન કરવાથી તેઓ यमपासથી છોડાવે છે। भगवाने निज ऐश्वर्यथी अजामिल जेवा महापापीने केवल नारायण नाम लेवाथी यमपासथी छोड़ाव्यो हतो। श्री यमुनाजी पण जे जीवो यमुना जळनुं पान करे एवा जीवोने यमपासथी एटले यमराजथी छोड़ावे छे। आ तेमनुं छठ्ठुं ऐश्वर्य छे वाला वैष्णव। हवे सातमुं छे सहस्त्र परिवत्सरथी पोताना प्रभु एटले अंशीथी अलग पड़ी गेला जीवोने यमुनाजी एक एवी विलक्षण शक्ति प्रदान करे छे के जेना वडे जीवोने भगवाननी रसनिष्ठानी अनुभूति प्राप्त थाय। उपरना तेओना नित्य लीलामां ए नृत्य देह भगवत सेवा करवा योग्य देहनी प्राप्ति थाय छे। जो वाला वैष्णव एटले जीवने सेवा करवा माटेनी विलक्षण शक्ति छे ए मां यमुनाजी प्रदान करे छे। एटले भक्त छे ए यमुनाजीनी कृपाथी ठाकोरजीमां सेवा अने योग्य देहनी प्राप्ति करे छे। हवे आठमुं छे श्री यमुनाजीना तट पर अने श्री यमुनाजीना जलमां पण रसेश्वर भगवाने अनेक रसमयी लीला करी छे। આપણે જાણીએ છીએ કૃષ્ણની બધી લીલાઓ યમુના કિનારે જ થઈ છે, જેવી કે રાસલીલા, વસ્ત્રહરણ લીલા, જલક્રીડા આદિ ક્રિયાઓ કરી છે।
તેમ કરતાં ભગવાન અને ગોપીજનોને થયેલ શ્રમથી તેમના શરીર પર ઉદ્ભવેલ જલકણો પણ યમુનાજીમાં સ્નાન કરે છે. એટલે એ કહે છે ને, શ્રમ જલાણુ ભી સતલ ગાત્ર જે સંગમ, એટલે યમુનાજીને જ્યારે રાસ કરતા શ્રમ થયો હતો ત્યારે યમુનાજીમાં એના બિંદુ પડે છે અને આ જલકણો છે એ યમુનાજીમાં સ્નાન કરીએ ત્યારે જીવના અંગો સાથે તે શ્રમ જલકણોને પણ સંબંધ થાય છે. તેમ થતાં જીવને એવી અનુભૂતિ થાય છે કે જાણે તે પોતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથે અંગસંગનું સુખ ન માણતો હોય, એટલે કે પ્રભુ સાથે સુખ માણતો હોય અને પ્રભુની રજ એમાં જલરૂપી થતી હોય એવો અનુભવ થાય છે. બસ તો આવા વિવિધ આપણા ઐશ્વર્યોને ધારણ કરનાર પ્રભુના પ્રિય શ્રી એમના મહારાણીજીની સ્તુતિ આપણા આચાર્ય મહાપ્રભુજીએ એવા પ્રસન્નચિત્તે કરે છે કે યમનાષ્ટકમાં એક અષ્ટક છે, તેના 8 શ્લોકમાં શ્રી યમુનાજીના ઐશ્વર્યો ગણાવે છે અને 9મા શ્લોકમાં યમુનાષ્ટકનું પાઠ કરવાથી કેવળ સહજ ફળ, એટલે વિના માંગે મળે તે કહેવામાં આવે છે, એ સહજ ફળ પણ મળે છે. અને યમુનાષ્ટકનો પાઠ કરવાથી સહજ રીતે મળતા ફળને તો ઘણા છે, પરંતુ તે બધામાંથી 2 ફળ ખાસ ધ્યાન ખેંચે એવા છે કે યમુનાષ્ટકનો પાઠ કરવાથી, પરંતુ મુદ્દા એટલે કે આનંદપૂર્વક ભાવ સમજીને પાઠ કરવાથી અને નહીં કે ગમે તેમ ગૌડાવી જવાથી, અર્થાત પ્રસન્નચિત્તને પાઠ કરવાથી જીવના બધા જ પાપોનો નાશ થાય છે. એટલે હંમેશા યમુનાષ્ટકનું પઠન છે એ પ્રસન્નચિત્તવાળા વૈષ્ણવ કરવું જોઈએ અને જીવના સ્વભાવને પણ દૂર કરે છે, એટલે ક્રોધનો દૂર થાય છે અને એમાં વિજય મેળવે છે. આમ આ મુદ્દા શબ્દ છે એ મહત્ત્વનો છે, એટલા માટે કે યમુનાષ્ટકના પહેલા અને છેલ્લા શ્લોકમાં તે શબ્દ અહીં વાપરવામાં આવ્યો છે, નમામિ યમુનામહં સકલ સિદ્ધિ હેતુ મુદા, અને છેલ્લે વલ્લભાસી મુદા. આ રીતના બંનેમાં પ્રથમ અને 9મા શ્લોકમાં મુદા શબ્દ છે. તો ચાલો આપણે આપણા દુષ્ટ સ્વભાવ એટલે જે ક્રોધ, અભિમાન છે એને દૂર કરી અને વિજય મેળવીએ અને ભગવત શક્તિને ઉદય થાય એટલો સ્વભાવનો વિજય થયો ગણાય. તે માટે આપણે પ્રસન્નચિત્તે હંમેશા ભાવ સહિત યમુનાષ્ટકનો વાલા વૈષ્ણવ પાઠ કરવો જોઈએ. તો આ યમુના મહારાણી કૃપા આપણા પર અવશ્ય ઉતરે છે. તો આ પ્રસંગ મારો પૂરો થાય છે. બોલો શ્રી શ્યામ સુંદર યમુની મહારાણી કી જય. અને આ પ્રસંગ કહેવા અમારી કંઈ ભૂલ રહી ગઈ હોય તો પુષ્ટિદાસને ક્ષમા કરશો. જી સર્વે વાલા વૈષ્ણવને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ.